أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض
ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في القرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد
Nəhməduhu və nəstəinuhu və nəstəğfiruhu. Esselamu aleykum cəmiyyən və rəhmətullah və bərəkətuh. Artıq bu gündən etibarən Məhərrəmlik ayını üst tutmuşuq. Bugün Məhərrəmlik ayının birinci günüdür. Allah bu Məhərrəmlik ayında elədiyimiz bu qısa xidmətləri bizdən ali dərəcədə qəbul etsin. Allah İmam Hüseyn ağanın bu dünyada ziyarətin, qübada şifaətin bizlərə nəsib eləsin inşallah. Bir neçə gün istərdim ki, İmam Hüseynə əza saxlamağın təsiri barəsində danışaq. Bu 10 günlük etibarən bu mövzu haqqında danışacağıq ki, İmam Hüseynə əza saxladıq. Onun bəs təsiri nədir? Nə təsir olacaq bizim qəlbimizdə? Necə təsir bəxş eləyəcək bizə? Biz İmam Hüseynə əza saxlayacağıq Məhərrəmlik ayı boyunca. Bəs bizim nəticəmiz nə olacaq? Bizim payımız nə olacaq bunda? Məsələn, görürsən ki, Quran-ı Kərimdə insana hansısa bir əməli insana vacib eləyəndə və yaxud tövsiyə eləyəndə onun nəticəsindən də danışır. Niyə nəticəsindən danışır? Çünki insanın nəticəsi maraqlıdır. Bu işi görürsən, bu işin nəticəsi nə olacaq? Aqibəti nə olacaq? Mən bu işi gördüm, quru-quru yorulmaq qaldı mənə. Bəs bunda təsir nə olacaq? Həmin o təsir insana maraqlıdır. Ki, mən bu işi görürəm, bunda təsirim nə olacaq? Bunda nəticəm nə olacaq? Məsələn, Allah insanı mənfəət güdən yaradıb. Mənfəət axtaran, xeyir güdən, xeyir axtaran yaradıb. Heç kəs deyəməz ki, mən xeyir güdmürəm bu işdə. Hər kəs bir xeyir güdür. Yəni Allah insanı belə yaradıb ki, insan xeyir güdsün, mənfəət əldə eləsin. Əgər Allah bizə hədislərdə, Quran-ı Kərim ayələrində bizə hansısa bir əməli vacib eləyəndə tövsiyə, onun nəticəsini də vurğulayır. Məsələn, Quranda ayə var ki, Quran oxunan zaman sakit qalın və dinləyin. Allah, mən Quran oxuyuram. Oxunan zaman sakit qalıram, dinləyirəm. Mənim nəticəsi nədir? Bunun faydası nədir? Deyir, ardıcan buyurur ki, Ləəlləkum turhamun. Bəlkə sizə rəhm olundu. Məsələn, deyilir ki, Ramazan ayı daxil oldur. Bir ay Ramazan ayını müşahidə edib oruç tutun. Allah, mən ac qaldım, susuz qaldım, bir ay oruç tutdum, istədiyin kimi. Nəticəsi nə olacaq? Deyir, Ləəlləkum təttəqun. Bəlkə təqvalı oldunuz. Yəni, bəlkə təqvalı oldunuz, bəlkə təqvavınız artdı, imanınız artdı oruç vasitəsilə. Bunları bizə deyir Quran-ı Kərim. Quran-ı Kərimdə bəzi ifadələr var. Tələs ifadəsi tez-tez işlədilir. Fəhiyyu ilallah, hətta deyir, qaç Allaha sarı. Allaha sarı get. Həyyə ələ xeyriləmən. Get xeyirli işlərlə sarı. Xeyirlisinə. Bunu danışanda nə edir? Hökmən bunun nəticəsini də vurğulayır. Bunun nəticəsi nədir? Bunu vurğulayır bizlər üçün. Çox maraqlıdır. Bəs bu əzadarlığın nəticəsi nə olacaq? İmam Hüseynə sən əza saxlayırsan da, nəticəsi nə olacaq bəs? Allah Taala burada da xüsusi bərəkətlər bəxş edib bizə. Xüsusi bərəkətlər qoyub burada da. Bu əzadarlığının özünün və xüsusi bərəkəti var. Gəl indi biz dua eləyək ki, Allah bu bərəkətdən bizim payımızı çox eləsin. Payımız nə qədər çox olsa, qiyamətdə də bir o qədər yüngülləşərik cənnətə getmək üçün. Məsələn, Allah məsələn, qiyamət günün bir adı nədir ümumiyyətlə? Yevmül həsrət, həsrət günü. Məsələn, qiyamətin günündə dedik ki, hər kəs həsrət çəkəcək, peşmançılıq çəkəcək. Ey kaş, eyvah kəlmələri deyəcək. Ey kaş biz də əza saxlayardıq məsələn. Ey kaş biz də namaz qılardıq. Ey kaş biz də namaz əhli olardıq. Ey kaş ifadələri, eyvay, kaş bundan uzaq durardım. Mən niyə belə dost seçdim özümə? Məsələn, bu cür ifadələr deyər insan. Məsələn, eyni ilə əza saxlamasın o, əzadarlığını da peşmançılıq çəkəcəksən. Deyəcəksən ki, ey kaş mən bu dünyada niyə
Hər şeyin dalıcan getdim, bir dənə Hüseynə sarı getmədim. Halalı haramı tanımadım. Qaçdım onun yolunu, bir dənə İmam Hüseyn tərəfindən gedib bir əza saxlamadım olsun. Bir əza məclisinə getmədim. Məscidlərdə o qədər əza məclisləri verildi. Məscidlər yer-göy lərziyə gəlirdi. Ya Hüseyn kəlmələrindən. Mən niyə ondan qaçdım? Bu kimi peşmançılıq çəkəcəklər. Niyə hər gün Hüseyni ağlamadım? Niyə hər gün Hüseynə və Hüseynin balalarına ağlamadım, sinə vurmadım, yada salmadım onları? Onun da dəyərini insan biləndə, diqqət edin sözümə, onun insan dəyərini biləndə əza saxlayan da peşman olacaq. Əza saxlayan da peşman olacaq, əza saxlamayan da peşman olacaq. Çünki niyə? Onun dəyəri onda bilinəcək axı. Ki, qiyamətin günü bunun dəyəri nədir? Hüseynə əza saxlamağın. Onda insan deyir, əza saxlayan deyər ki, ey kəş, çox saxlayardım əza. Niyə hər saniyəmi Hüseyn üçün əza saxlamadım? Bunu deyər. Əza saxlamayan isə 2 qat peşman olar. 2 qat peşman olar nə deyərdi? Kaş bu dünyada Hüseyn əza saxlayardım, məclis qurardım, məclis təşkil edərdim. Ümumiyyətlə, İmam Hüseyn əzadarlığı balaca bir mövzu deyil ha. Bu mövzu ta 1400 il əvvələ gedir çıxır. 14-15 əsrdir ki, bu davam edir və eləyəcək də. O qədər mühüm mövzu ki, Qurani Kərim bu kimi mövzulara azim kəlməsidir, yəni əzəmətdir. Hətta Allah bu məsələyə görə qiyamət verir. Buna dair hədislər var, ziyarəti ilə bağlı, əzadarlığı ilə bağlı. Ümumiyyətlə, İmam Hüseyn üçün insan hansısa bir işi görsə, Allah qatında onun bir dəyəri var. İmam Hüseyn əza saxlayırsan, onun bir dəyəri var. Onun bir qiyməti var. Yəni, elə düşünmə bu qiymətsizdir, dəyərsizdir. Qiyməti var, çox gözəl qiyməti var. Allah da bunu xüsusən vurğulayır. Məsələn, insan gecənin aləmində qalxar. Gecənin aləmində qeyri-ixtiyarsız ayılmısan yuxudan. Anidən günahların yadıma düşdü. Mən kimisə qəlbini qırdım, haqqını tapdaladım, nahaq söz dedim, haqqın tərəfində olmadım, batilin tərəfində oldum, kimisə qəlbini qırdım, könlünün. Yəni də, nə günah eləmisənsə birdən də işte biri ağlıma gəldi. Gecənin bir aləmi yuxudan oyanmısan, yuxudan əvvəl yox, yuxudan oyanmısan, anidən. Deyir, onda insan günahlarını yada salıb, peşmançılıq çəksə, Allah'a bir razı niyaz eləyir, tövbə eləsə Allah onu bağışlayar və hədislərdə gəlib ki, cənnət həmin insana vacib olar. Kim gecənin aləmi bir qalxa yuxusundan, günahlarını yada sala, Allah'la razı niyaz eləyər, nə deyir hədislər? Allah onu bağışlayar və cənnət ona vacib eləyər. Bəs İmam Hüseyni əza saxlayırıq, onun təsiri nədir? Allah bizə nə bəxş eləyəcək? İmam Hüseyn üçün bir göz yaşı axıdırsan, maraqlıdır, heç nə verəcək bizə? Quru yoxsa elə sinə vurmaq qalacaq bizə, ağlamaq qalacaq bizə. Nə verəcək bizə? Hədislərdə gəlib ki, mən bəqa əl-əbqa ol təbaqa vəcəbtəhu və cənnə. Diqqət edin sözümə, diqqətlə qulaq asın. Deyir, mən bəqa əl-əbqa ol təbaqa vəcəbtəhu və cənnə. Gəlib ki, hədislərdə kim İmam Hüseyni ağlasa, adi bir göz yaşı axıtsa belə, hətta özünü ağlamışlara oxşatsa, cənnət deyirəm insana vacibdir. Cənnət həmin insana vacib deyə, İmam Hüseyn yanında bir göz yaşı axıdırsan, gəl ki, sən bir göz yaşı axıdırsan, ona fəxr edirsən ki, mən İmam Hüseyn üçün ağladım. İmam Hüseynə göz yaşı tökdüm, bir göz yaşı axıtdım. Sən indi fikirləşkinən ki, cəmaat Kərbəla səhrasında qolunu verib, sən indi bunun yolunda bir göz yaşı axıtmaq istəmirsən. Əli Əkbər tikə-tikə doğranıb, kişi 6 aylıq körpəsini verib, fəda eləyib. İndi sən bunu balaca bilirsən, bir göz yaşı axıda bilmirsən İmam Hüseynə, bir məclis qura bilmirsən, bir məclisinə gedə bilmirsən. Gəlir hədislərdə ki, bir kim göz yaşı axıtsa, cənnət həmin insana vacibdir. Hətta ağlaya bilmir də bu insanda, gözündən yaş gəlmir. Amma yanındakı adam ağlayırsa,
Görür ki, həmin adam ağlayır, özünü ağlamış şəxsə oxşatsa, cənnət də həmin insana vacibdir. Gör Allah necə dəyər verir buna. Deyirlər, Məhərrəmlik ayında ümumiyyətlə nə baş verir? Məhərrəmlik ayında Allahın rəhmət qapıları açılır insan üzünə. Allah İmam Hüseyn vasitəsilə xüsusi rəhmət qapıları açır. Ziyarət-i Aşuranı yəqin ki, çoxumuz oxumuşsunuz da. Ziyarət-i Aşurada belə bir yer var. Deyir, ya Əba Abdillah, inni yətərəqqəvu ilallah. Ya Əba Abdillah, mən yaxınlaşıram Allaha sarı. Ardıcan buyurur, və ilə rəsulihi, Peyğəmbərə sarı, və ilə əmiril müminə sarı, və ilə Fatimətə, Fatimiyə sarı, və ilə Həsəni, İmam Həsənə sarı, və ilə ki, ya Əba Abdillah, mən yaxınlaşıram sənə sarı. Bimülavatikə, səni sevməklə. Ya Əba Abdillah, mən səni sevməklə Allaha yaxınlaşıram. Mən səni sevməklə Peyğəmbərə yaxınlaşıram. Mən səni sevməklə Fatimiyə yaxınlaşıram, İmam Həsənə yaxınlaşıram. Amma sonda sənə yaxınlaşıram, ya Əba Abdillah. Səni sevməklə birinci səni yox, birinci Allaha yaxınlaşdım. Kim İmam Hüseyni sevsə, bilginə ki, Allaha yaxınlaşır da. Yaxşıca bir sual eləyək. İnsanın halı nə zaman gözəl olur? Hansı halda insan gözəl olur? Gəlin də hamıdan soruşsunlar ki, insanın halı nə zaman gözəl olur? Nə deyəcək? Qarnın toxdursa, cibində pulun varsa, hər şey yaxşıdırsa, sənin halın yaxşıdır. Amma bununla hal yaxşı olmur. O qədər insanlar ki var, pulu var amma narahatdır. Qarnı da toxdur amma narahatdır, halı yoxdur. Bəs insan halı nə zaman gözəl olur? Deyir, insan o ki, qeyri-ixtiyarsız, özündən asılı olmadan halın gözəl oldu. Bir anlıqda baxsın 5 dəqiqədən əvvəl belə deyildim, amma nə oldu sən bir anda halın yaxşılaşdı? Deyir, onda yadında saxlayın ki, əgər bir anda halın yaxşılaşda, bilginlə ki, Allaha yaxınlaşmısan. İnsanın halı o zaman gözəl olar ki, o insan Allaha yaxınlaşsın. Nə zaman halınızda gözəl oldu, bilginlə ki, Allaha yaxınlaşmısınız. Allahdan istəyin razı niyazınızı, Allahdan dua eləyin, Allahdan istəyin, Allah verəcək. Çünki Allahla yaxınlaşmısan, sən istədərmirsən bunu. Ruhən olaraq sən Allaha yaxınlaşmısan. Ruhən, zahirdə yaxınlaşa bilməmisən, amma zahirən yaxınlaşmısan sən Allaha, ruhən yaxınlaşmısan Allaha sarı. Bəs Ramazan ayı bitəndən sonra ümumiyyətlə halımız necə olur? Bitəndə hamı pis olur. Bəzi adamlar hətta başı oturub ağlayır. Mənim tanıdıqlarım var ki, Ramazan çıxandan sonra oturub ağlayırlar. Soruşsan ki, niyə ağlayırsan? Deyir, çünki Ramazanda biz xoşbəxt idik. Ramazanda halımız gözəl idi bizim. Deyirlər, hətta deyənlər var ki, kaş bütün günümüz Ramazan olardı. Hər saniyəmiz Ramazan olardı. Bunu bir üstünə deyirlər. Çünki Ramazan ayında insan Allaha yaxınlaşır. Ramazan ayında insan Allaha yaxınlaşır. Ona görə Allaha yaxınlaşmırsan, xoşbəxtsən, halın gözəldir, halın əladır. Buna görə sən yaxşısan, gözəlsən, halın əladır. Bu səbəbdən sənin halın yaxşıdır. Ümumiyyətlə, biz İmam Hüseyn vasitəsilə Allaha yaxınlaşırıq. Məhərrəmlik ayı nə üçün? Məhərrəmlik ayı dedi ki, məhərrəmlik ayı daxil oldu, Allahın bütün rəhmət qapıları insan üzünə açılır. Məhərrəmlik ayında nə baş verir? Məhərrəmlik ayı nə üçündür? Biz Allaha yaxınlaşmağımız üçündür. Ərəfə duası var. Ərəfə duasında İmam Hüseyn dua eləyir. Dua eləyə Peyğəmbərlərin adını sayır. Dua eləyir. Deyir ki, ey Yusuf quyudan çıxaran Allah. Ey Allah ki, Zəkəriyyənin duasını qəbul edib Yəhyəni ona verdi. Görürsünüz, İmam Hüseyn Peyğəmbərləri yad edərək Allaha yaxınlaşır. Allaha danışır. Yine dua eləyənin sözü də belə eləyin. İmam Hüseyn kimi dua eləyin. İmam Hüseyn kimi dua eləyin. İmam Hüseyn yeganə imam idi ki,
onun məzlumiyyəti daha çox ağırdır insan üçün. Yəni Məhərrəmlik ayı fikir verin, necə bərəkətli bir gündürsə, necə bəlkə bərəkətli bir aydısa, Məhərrəmlik ayında hər kəs şadlığı dayandırır. Toy bayramı dayandırır. Halbuki bu gəlginən ilin 11 ayında yeyib içən adamdır, şərab əhlidir. Gəlginən Məhərrəmlik ayı çatanda bir ay içmir. Hətta deyir Səfər ayı var, Səfər ayında da içmirəm. Toy bayrama gelmir bu insan. Toy bayram elə gör. İmam Hüseyn nəyə qadirdir ki, İmam Hüseyn eşqi bunların içində var. Amma o eşq bunlarda nə edir? İmam Hüseynə əza saxlamağa kömək edir. Görürsüz? Bu cürədir. İmam Hüseyn həm dəstəsindən həmişə kim şəhid olardısa, ağa olan gedərdi başı üstünə. Şəhid olanda. Gedərdi başı üstünə. Deyir o şəhidlərinin biri də əslən Azərbaycanlı olan Müslüm Azərbaycanlı idi. Deyir ağa onun da başına getmişdi, şəhid olmamışdan qabaq can üstündə idi. Bunun mənbəsi də Həqiqətü's Süəda əsərində var. Həqiqətü's Süəda əsəri yazır ki, İmam Hüseyn gəldi bu Müslüm Azərbaycanlının başı üstünə, ağa onun mübarək başını qoydu dizi üstünə. İndi bunu Məhəmməd Füzuli nəzmə çəkir. Deyir, ey xoş olsa ətki can sərfi rəhi canan ola, göstərib aşiq vəfa, məşuqinə qurban ola. Dünyada ən gözəl anı andır, dünyanın ən gözəl anı o andır ki, canını canan yolunda xərcləyəsən. Canını canan yolunda fəda eləyəsən. Amma o canın nəyə lazım ki, sən cananın yolunda bir qəpiyindən keçmirsən? Sən canının yolunda canından keçmirsən. Nə edirsən o canı da? Müslüm baxır, deyir, mənim başım hara, Zəhra balasının qucağı hara? Allah mənə necə bir saat bəxş eləmisən? Zəhra balası alıb başımı qucağına. Bundan gözəl an var? Bundan gözəl olan yoxdur. Hər kəs ki, İmam Hüseyn müsibətinə göz yaşı axıtsa, onun bir qiyməti var. Onun bir dəyəri var. Hərçəy bu dəyərsiz deyil. Deyil. Dəyəri var onun da. Hər şeyin dəyəri var. İmam Hüseyn bu günləri deyir, çarəsiz qalmışdı. Ağa bu günlərdə Kufə səmtinə tərəf üz tutub gəlir. Deyirlər ağanın qabağını saxladılar, kəsdilər ağanın qabağını. Ağa soruşdu ki, niyə qabağımı kəsirsiniz? Dedilər, getmək olmaz. Ağa dedi ki, çarəsiz halda qayıdıb dedi ki, axı mənə süs çağırmısınız? Məktub göndərmisiniz? Dedilər, ağa olmaz. İmam qalır ki, nə desin? Deyir ki, onda icazə verin mən qayıdım Mədiniyə. Dedilər, olmaz. Bax, bu günlər ağanın çarəsiz qaldığı günlər. Kufə səmtinə sarı ağa üst tutub gəlib, amma o buraxmırlar. Deyir, axı mənə siz çağırmısınız, məktubu yazmısınız, mənə bura çağırmısınız, mən də əhyəlalımı yıxıb gəlmişəm. Deyirlər, olmaz. İmam Hüseyn nə qədər dil tökdüsə, deyirlər, ağa olmazsa, biz buraxa bilmərik. İbn Ziyaddan xəbər gəlməsə, biz səni buraxa bilmərik. Ağa qaldı çarəsiz, nə qabağa yolu var, nə arxaya yolu var. Qalıb iki yol arasında. Heç yerə gedə bilmir. Qalıb çarəsiz. O ağa idi ki, hər kəsin bir dərdi olanda, problemi olanda ağanın yanına gələrdilər, çarə tapardılar. İndi o çarə verən özü qalıb çarəsiz. Həmişə ağaya tutub gələrdilər. Ağadan bir dərdlərinə dərman istəyirdilər. İndi ağanın dərdi qalıb dərmanı tapılmır.
Ya bir dənə dua eləyək burada. Allah heç bir kişini yoldaşının yanında, övladlarının yanında xəcalətli eləməsin. Dəhşət bilirsiniz nədir? Dəhşət odur ki, İmam Hüseynin yanında yoldaşı da var idi. Övladları da var idi. Xanım Rüqeyyə də var idi. Qalıb xəcalətli içində İmam Hüseyn ağa. Yoldaşı yanında, yoldaşı soruşur ki, ağa nə oldu? Xanım Rüqeyyə gəlir, deyir, atacan getmirik. Qalıb çarəsiz. Qalıb xəcalətli. Hüseyn can, sənin bu çarəsiz qalan halva biz qurban olaq Hüseyn. Deyirlər İmam Hüseynə bir pis xəbər gəldi. Dedi, ağa getmə Kərbəlayı Müslümü şəhid elədilər. Ağacan getmə Kərbəlayı Müslüm artıq şəhid oldu. Dedi, İmam Hüseyn ağa özünü itirdi. Dedi, necə yəni Müslüm şəhid oldu? Bilirsiniz neynədi İmam Hüseyn? Deyirlər İmam Hüseyn ağa çox atifəli bir imam idi. Çox qəlbi yumşaq bir imam idi. Bu acı xəbər ağaya gələn kimi buyurdu Müslümün balalarını bizə gətirin. Müslümün balalarını gətirdilər, qızını əyləşdirdi İmam Hüseyn ağa qucağında, başladı tumarlamağa onu. Dedi, ya Hüseyn, ya Əbu Abdullah, nə olub, atamı şəhid elədilər biyə. Dedi, bala, atı şəhid elədilər, bu gündən sonra atım mənə, arxon dayağım mənə. Əlahənətullahi və aləl qavməl zalimin. Hüseyin geldi, Hüseyin geldi, Kerbela'ya konar, gözlerinden irak ya Resulallah. Hüseyin geldi, Kerbela'ya konar, gözlerinden irak ya Resulallah. Ölü Badşah Fatıma balası düştü elden uzak ya Resulallah. Hüseyin'in kurbanım adına bizlere adım madar ürgetti. Viladette Cebrail Elim cah-ı varesini geldi terpetti. Kulak as, veli bilmem Kerbela'den ya sinesin boğazın şimre görsetti. Veli bilmem Kerbela'den ya sinesin boğazın şimre görsetti. Maazallah Allah'ın kanını tökdü ehli Irak ya Resulallah. Ses düştü meydana, şiir dilaver gelir, sefler sındırmağa Heydar'a benzer gelir. Ses düştü meydana, şiir dilaver gelir, sefler sındırmağa Heydar'a benzer gelir. Aç gözünüz keynine, bağrımı hicrün kesir. Bak uzun ellerde bir kırmızı perçem esir.
oldu mukabil dedi, aşık-ı azadeyem, min beleleşler gele, can verim abadeyem, min beleleşler gele, can verim abadeyem. Ses düştü meydana, şiir dilaver gelir, səhvlər sındırmağa, Heydərə bənzər gəlir. Səs düşdü meydana, şiir dilaver gəlir, səhvlər sındırmağa, Heydərə bənzər gəlir. Zillətə baş əymərəm, and ola eşqadinə, zillətə baş əymərəm, and ola eşqadinə, nökərəm əmma özüm Fatimə övladinə, nökərəm əmma özüm Fatimə övladinə. Hardadır fərmandeniz, almağa can gəlmişəm, Məktəb-i Heydərdə mən dərsimi öyrənmişəm, Məktəb-i Heydərdə mən dərsimi öyrənmişəm. Səs düşdü meydana, şiir dilaver gəlir, səhvlər sındırmağa, Heydərə bənzər gəlir. Səs düşdü meydana, şiir dilaver gəlir, səhvlər sındırmağa, Heydərə bənzər gəlir. Hər nə əməm yollasan, sırrama mən naməni, izn ola xar eylərəm, bu neçəmin düşməni, izn ola xar eylərəm, bu neçəmin düşməni. Neyləyəm ahid mənəm, Haşimi aslaniyəm, qardaşımın yavəri, Piri Əli şaniyəm, qardaşımın yavəri, Piri Əli şaniyəm. Səs düşdü meydana, şiir dilaver gəlir, səslər sındırmağa, Heydərə bənzər gəlir. Səs düşdü meydana, şiir dilaver gəlir, səhvlər sındırmağa, Heydərə bənzər gəlir. Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, yaralarım axar qanı, Hüseynim vay, Hüseynim vay, edər günlar meydanı, Hüseynim vay, Hüseynim vay, sənə qurban Həsən qardaş, Hüseynim vay, Hüseynim vay, yaralı bir kəfən qardaş, Hüseynim vay, Hüseynim vay, sənə qurban anan Zəhra, Hüseynim vay, Hüseynim vay, sənə qurban bacın Zeynəb, Hüseynim vay, Hüseynim vay, yaralı can verən qardaş, Hüseynim vay, Hüseynim vay, susuz əldə ölən qardaş, Hüseynim vay, Hüseynim vay, qərib evdə ölən qardaş, Hüseynim vay, Hüseynim vay, susuz evdə ölən qardaş, Hüseynim vay, Hüseynim vay, yaralı can verən qardaş, Hüseynim
Hüseynim vay, Hüseynim vay, susuz elde ölen kardeş. Hüseynim vay, Hüseynim vay, sana kurban başın hali. Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, garibim vay. Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, şehidim vay. Hüseynim vay, Hüseynim vay. اللهم إني نسألك مدارك باسمك نازل الأكرم على جل الأكرم وابن حسين يا الله 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 يا رحمن يا رحمن يا رحman İlahi ellerimizi naim et, sinelerimize kaytarma. Amin diyen bu dilleri lal öldürme. İlahi ve Rabbim İmam Hüseyin Ağa'nın ziyaret ve şefayetin hammıza kısmet ele. İlahi Perverdigara bizi bir anlığa olsun İmam Hüseyin Ağa'dan, Peygamberden ve Ehl-i Beytinden ayrı salma. İlahi Perverdigara Peygamber ve ehlinin bu dünyada ziyaretin, ukbada şefaatin hammıza nasip ele. İlahi bu günün feyzinden, bu Muharrem ayının feyzinden bəhrəmizi, bərəkətimizi artıq qərar ver. İlahi və Rəbbim günahlarımızın, xətalarımızın üzərindən qələmi əfv çək. İlahi və Rəbbim mərhəmət və məğfirətini üzerimizden çəkmə. İlahi və Rəbbim dünya və axirət bizi Peyğəmbər və Əhl-i Beyti ilə məşhur elə. İlahi Pərverdigara gələcək günlərimizi xeyirlə xətm elə. İlahi və Rəbbim işlərimizin aqibətin xeyirlə xətm elə. İlahi Pərverdigara İmam Hüseyin Ağanı yad elədik. Qiyamətin günündə, o çətin anda İmam Hüseyin Ağa da bizi yad eləsin. İlahi Pərverdigara hacəti olanlar var, müşkülü olanlar var, hacətlərini qəbul elə. İlahi Pərverdigara cəmiyyən müşküllərin üzərindən həlli asan elə. İlahi Pərverdigara qərib yerdə olanlar, ruzu dalıcan gedənlər, yol çıxanlar, məxsusən hərbi xidmətdə dayanan cavan qardaşlarımızı düşmən gülləsindən hifz elə. İlahi Pərverdigara borcu olanların borclarını qeyb xəzinələrindən əda elə. İlahi Pərverdigara dustaq həyatında olanlar var, zindanda olanlar var, onları tez bir zamanda ailələrinə qovuşdur. İlahi Pərverdigara dinə, İslam'a xidmət eləyən alimlər, ruhanilər, cəmiyyən xidmət göstərənləri öz dərgahında onları qəbul edə, onları sağ və salamat elə. İlahi Pərverdigara kimi canı ilə xidmət göstərir, kimi malı ilə, kimi qələmi ilə, elmi ilə, səsi ilə, malı ilə, pulu ilə xidmət göstərir. Sən onların elmlərinə, mallarına, pullarına bərəkət ver. İlahi Pərverdigara ürəyimizdə qalan hacətlər var, niyyətlər var. Onların da üzərində İlahi Pərverdigara sən onları da qəbul elə. İlahi Pərverdigara övladı olmayanlara sağlam salih övlad nəsib elə. İlahi Pərverdigara işi olmayanlara iş nəsib elə.
İlahi Pərverdigara, evi olmayanlara ev, libası olmayanlara libas əta elə. İlahi Pərverdigar, zehnimizə gəlməyən duaları da bu dualarla bahəm qəbul elə. İlahi Pərverdigara, zamana imamının zuhurunu təcil qərar ver. O ağanın zuhuru zamanında hamımıza görməyi nəsib elə. Assalamu aleykum və rəhmətullah. Salavat zikr eləyək. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed.